अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। इस्लामाबाद विच ईरान ते अमरीका दे दरमियान जिहड़े मुमकिना मुज़ाकरात ने उहदे हवाले नाल सूरत हाल हुण तक गैर यकीनी है। ਉਹਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਬੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਵਫਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਟੀਵੀ, ਗਲਫ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਰॉयटर्स ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਮੁਤਵੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ईरान ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਰॉयटर्स ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਇਮਕਾਨਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਆਹਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨਾ ਹਤਮੀ ਮਰਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਵੀ इन्हां मुज़ाकरात दे विच हिस्सा लैण दा उन्हां दा भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक रेडियो नूं इंटरव्यू देंदे हुए और सोशल मीडिया बयान विच ये दस्सिया है कि ईरान नाल मुज़ाकरात जल्द हतमी शक्ल अख्तियार कर लैणगे। उन्हां दे मुताबिक अगर मुआहदा ना होया तो ईरान नाल जंगबंदी विच तोसी नहीं होएगी। तुहानूं पता है कि जिहड़ी जंगबंदी है वो कल सवेर खत्म हो जाएगी। ट्रंप का यह कहना है कि अमरीकी नुमाइंदे जिहड़े JD वैंस ने, स्टीव विटकॉफ ने अते जैरेड कुशनर ने वो भी इस्लामाबाद जा रहे हैं। ताहम अमरीकी वफद इस्लामाबाद आमद के वक्त के हवाले नाल मुतजाद इतलात आ रही ने। अल जजीरा ने दावा किया है कि JD वैंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की दोपहर इस्लामाबाद जड़ा है वो रवाना होणगे, यानी हुण तक उन्होंने रवाना हो जाना चाहिए सी, लेकिन जिस टाइम असीं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं फिलहाल वो रवाना नहीं हुए तो बुध की शाम जो इस्लामाबाद पहुँचणगे। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि मुज़ाकरात जल्द जोड़ा है वो मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हर कोई खुश होएगा असी इस तरह के मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा है कि ईरान नाल मुआहदे की सूरत उन्होंने जोरी हथियार रखने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। बसूरत दीगर उन्होंने बड़े सख्त नताइज का जोड़ा है सामना करना पवेगा। ट्रंप के मुताबिक अमरीका ने ईरान न्यूक्लीयर साइट्स उत्ते ऑपरेशन के जरिए मुकम्मल तबाही कर दी है। ट्रंप ने बाज़ अमरीकी ते बैनुल अक़वामी मीडिया के इदारे उत्ते भी तनकीद करते हुए उन्होंने फेक न्यूज़ करार दिता है तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने बयाने नज़रअंदाज किया जा रहा है। ईरान ने अमरीका के रवैये सफारतकारी के मुनाफी करार दिता है और उन्होंने वाज़ह किया है कि वो जंगबंदी के मुस्तकबिल बारे जल्द फैसला करेंगे। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने अपने रूसी हम मनसब सरगई लारोफ के नाल गुफ्तगू विच कहा है कि अमरीका के गैर कानूनी इकदामात ते मुतजाद बयानात सफारतकारी के दावियां नाल मुताबकत नहीं रखते। उन्होंने मजीद किया है कि ईरान अपने मफादात ते कौमी सलामती के तहफ़ुज़ लई हालात का बगौर जायजा ले रहा है तो वह जल्द ही अमरीका नाल मुज़ाकरात उत्ते कोई फैसला करेगा। रूसी वजीर खारजा ने भी मशरक़ वुस्ता विच क़याम अमन जिहड़ा है खित्ते लई अहम करार दिता है और उन्होंने कहा है कि हर मसले दा हल मुज़ाकरात विच मौजूद है तो हर फरीक नूं इसकी पासदारी करनी चाहिए। इस तो पहले ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब इसहाक डार नाल भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की जिस विच जंगबंदी ते खित्ते की सूरत हाल उत्ते गलबात हुई। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की सालसी दी कोशिशों नूं सराहा, ताहम अमरीका उत्ते जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ते इश्तियाल अंगेजी का इल्ज़ाम भी आयद किया। दूजे पासे अमरीकी सदर ने खबरदार किया है कि ईरान नाल जंगबंदी बुध की जड़ा है वो शाम खत्म हो सकती है तो किसी मुआहदे के बगैर इस विच तोसी का इम्कान बहुत ही घट है। ये सारा कुछ इस पासे चल रहा है, लेकिन दूजे पासे जड़ा है वो इसराइल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि ये जी जंगबंदी होवे या ईरान नाल मुज़ाकरात होण। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और जोड़े दूजे सियासतदान ने इस्लामाबाद होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी की उम्मीद रख के बैठे ने। कतर के नशरियाती इदारे अल जजीरा TV की रिपोर्ट के मुताबिक इस ख्वाहिश के पिछे असल मकसद ये है कि इसराइल ना सिर्फ ईरान बल्कि लबनान अपनी जड़ा है वो जंग जारी रखे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत की वजह तो जड़ा है वो इस वक्त जड़ा ईरान जंग आरजी ये वक्फा आया है। इसराइली हुकूमत को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं, क्योंकि उन्होंने दावा यह रहा है कि वो ईरान ते लबनान दोवां नाल मुआवजा ते जड़ा है वो वड्डियां कामयाबियां हासिल करने वाले हैं। इसराइली हुकूमत इस वक्त ना सिर्फ लबनानी हुकूमत को हिजबुल्ला नूं गैर मुसल्लह करने का मुतालबा कर रही है, बल्कि ऐसा न करने की सूरत उन्होंने संगीन नताइज ते धमकियां भी दित्तियां जा रही हैं। इसराइली हुकाम इस गल तो भी बाखूबी वाकिफ ने कि शुमाली इसराइल दीयां आबादियां विच
शदीद गम ते गुस्सा पाया जाता है जो मुसलसल हिजबुल्ला के राकेट हमलों का निशाना बन रही ने वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं इसराइली हुकूमत से। यही वजह है कि इसराइली हुकूमत का ख्याल है कि उन्होंने होर सख्त इकदाम करने की लोड़ है। इसराइली हुकूमत की नज़र इन्होंने इकदाम का मतलब ये कि लिबनान अपनी फौज तैनात रखना, मकबूजा इलाके तो वापसी तो इनकार करना ते किसी भी मुमकिन मुआहदे को सबोताज करना जो उन्होंने लिबनान ते ईरान जड़ा है होर आदाफ को निशाना बनाने तो रोक सके। इसराइल की यह पॉलिसी जाहिर करती है कि वह खिते अमन के बजाय अस्करी ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल करने को तरजीह दे रहे हैं, जिस की वजह तो इस्लामाबाद होने वाले अमन दी कोशिशों के खतरात के बदल मंडलाते रहे हैं और क्या यह जानता रहा है कि जड़ा इसराइल है वो स्पॉयलर का किरदार अदा कर सकता है। इसराइल उत्ते नवीं पाबंदियां लाने वास्ते जड़ा एक और खबर भी है कि यूरोपी यूनियन की एक अहम मीटिंग भी मुतवक्के है और फलस्तीनी अवाम लई सजाए मौत के जड़ा नवा कानून के बाद यूरोपी ममालिक का इसराइल के खिलाफ रवैया बहुत ही सख्त हो गया। यूरोपी यूनियन के आला अहदेदार ने कहा है कि स्पेन की जानब तो इसराइल नाल ताउन मुअत्तल करने के मुतालबे के बाद यूरोपी यूनियन के तकरीबन 27 ममालिक जड़े ने वो इसराइल के खिलाफ इकदाम उत्ते गौर कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट से दस रहे हैं कि स्पेन के वज़ीर आज़म जड़ा है उन्होंने कॉल के बाद 27 यूरोपी ममालिक के वज़राए खारजा लग्जमबर्ग जड़ा है वो एक मीटिंग ते गौर कर रहे हैं और एक मीटिंग हो रही है जी होने वाली है उहदे ते जड़ा इस मामले ते गौर करनगे। इसराइल के गजा ते लबनान हमले ते फलस्तीनी अवाम लई सजाए मौत के नवे कानून के बाद यूरोपी ममालिक का इसराइल खिलाफ रवैया बहुत ही सख्त हो रहा है और गजा जंग शहरियों की शहादतां ते यूरोपी यूनियन ने पिछले साल इसराइल नाल तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करन ते इसराइली वज़रा उत्ते पाबंदी लाने समेत कई इकदाम जेर गौर रखे हुए हैं। ताहम ब्रसल्स वालों उठाए गए किसी भी इकदाम को रुकन ममालिक वालों काफ़ी हिमायत नहीं मिली ताकि उन्होंने उत्ते अमल दरामद किया जाए। इसी तरह स्पेन की जानब तो भी यूरोपी यूनियन के इसराइल नाल ताउन खत्म करने के मुआहदे उत्ते जोर दिता जा रहा है, जिसलिए यूरोपी यूनियन के ममालिक जितने 27 ममालिक ने उन्होंने दरमियान इतफाक राय की ज़रूरत है। माहिरीन के मुताबिक मुतवक्के जी मीटिंग है इसराइल नाल करीबी तजारती ताल्लुकात के मुआहदे को मुअत्तल करना ज़्यादा मुमकिन लग रहा है। एक पासे तो यह सूरत हाल चल रही है लेकिन दूजे पासे कुछ खलीजी ममालिक भी अपने तहफ़ुज़ात का इजहार करते हैं। खलीजी ममालिक ने खदशा जाहिर किया है कि अमरीका तो ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का सब तो वड्डा मकसद हुण रह गया वो अपना हुरमज़ को खोलन वो है और जदों कि वो जड़ा है वसी अमन जिसकी खलीजी रियासत ख्वाहिशमंद ने शायद वो पसे पुश चला गया। खलीजी रियासतें समझते हैं। बरतानी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस्लामाबाद होने वाले मुज़ाकरात के अगले दौर के हवाले नाल खलीजी ममालिक के हुकाम अते माहिरीन का ख्याल है कि हुण तवज्जो ईरान के मिज़ाइल या उसके मुसल्ला गिरोहां ते नहीं बल्कि यूरेनियम की आजूदगी की हद तक ते अपनाए हुरमज़ ते ईरान के असर व रसूख को कंट्रोल करने ते मरकूज हो गई है। रिपोर्ट दस रही है कि खलीजी हुकाम का मनना है कि यह तरीक़ाकार ईरान की ताकत को खत्म करने की बजाय उन्होंने मजीद मजबूत करेगा जिस नाल आलमी मईशत को इस्तेहकाम मिल सकता है पर खिते की अपनी सिक्योरिटी दाव ते लगी रहेगी। रिपोर्ट यह भी दस रही है कि खलीजी जराए ये कहते हैं कि जी अमरीका ते ईरान की सफारतकारी हुण इस नुकते ते महदूद हो रही है कि ईरान के मिज़ाइल प्रोग्राम को पिछे न किया जाए बल्कि सिर्फ अफजूदगी की सतह पर गलबात की जाए तो खामोशी नाल अपनाए हुरमज़ ते तेहरान के कब्जा जड़ा है वो कबूल कर लिया जाए। ये कह रहे हैं खलीजी ममालिक। एक खलीजी सरकारी जरिए ने रॉयटर्स नाल गलबात करते हुए दस्या कि हुण हुरमज़ ही जड़ा है वो एक्चुअल रेड लाइन होगी। ये मसला जड़ा है वो पहले कदे भी नहीं होया सी और जड़ा कि हुण है क्योंकि हुण मुज़ाकरात के मकासद ही बदल चुके हैं। रूस की सिक्योरिटी कौंसल के डिप्टी चेयरमैन जड़े ने दमत्री मेदवेदेव उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम इस सूरत हाल की वजाहत करते हुए लिखा है कि यह वाजे नहीं कि वाशिंगटन ते तेहरान के दरमियान सुलह किस तरह होगी पर एक गाल बड़ी यकीनी है और वह है कि ईरान ने अपने एटमी हथियार का तजर्बा कर लिया और उन्होंने कहना है कि इस दा नाम अपनाए हुरमज़ है जिसकी सलाहियत कदे भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये बयान जाहिर कर रहे हैं कि हुरमज़ एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसके जरिए ईरान एटमी धमाका किए बगैर भी दुनिया ते अपनी शराइत मनवा सकता है। खलीजी रियासतां लई सब तो ज़्यादा परेशान कुन गल यह है कि ईरानी मिज़ाइल ते ड्रोन्स ने बराह रास्त उन्होंने खिते को निशाना बनाया है पर मुज़ाकरात सिर्फ हुरमज़ के गिरद घूम रहे हैं क्योंकि ये आलमी मईशत से असरअंदाज सारा मामला हो रहा है। इमाराती पॉलिसी सेंटर के सदर इब्तसाम अल कतबी कहते हैं कि जो कुछ अज हो रहा है वो पहले तारीख कदी नहीं हुआ सी और एक तारीखी समझौता नहीं बल्कि पायदार तनाज़ा की एक सोची समझी इंजीनियरिंग है। उन्होंने सवाल उठाया कि मिज़ाइल ते मुसल्ला गिरोहां तो कौन नुकसान उठा रहे इसराइल ते खास तौर पर खलीजी रियासत साढ़े लिए एक अच्छा मुआहदा
ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਮੁਸਤਕਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਲਈ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ सूरत हाल बरकरार रहेगी। ये सारा कुछ चल रहा है, एक पासे इसराइल के अपने मामलात ने, खलीजी ममालिक के अपने तहफ़्फ़ुज़ात ने, और इस दरमियान जो है वो सारी कल बात हो रही मुज़ाकरात दी। ये सारा मामला किहड़े पासे जा रहा है, ये एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो साडे नाल मौजूद होंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब। उन्होंने तो पूछांगे कि आने वाले दिन सूरत हाल के रुख अख्तियार करेगी। छोटा जिहा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो मजीद मामलात ते गल करांगे। वेलकम बैक नाजरीन, साडे नाल मौजूद ने एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो मैं चाहांगा कि मुज़ाकरात ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮੁxtਲਿਫ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਦਾ ਵੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਦਾ ਵੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਔਰ ਨੈਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੈਰ ਸਗਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ PhD ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੇਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਤਮਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਟਫ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੌਕਫ ਹੈ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੌਜ, ਅਸਲਾਹ ਤੇ ਅਸਬਾਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ
ਅਮਨ ਮੁਆਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਜੀ ਜੀ ਕਰਨ। ਜਦ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸਾਈਡ ਡਟ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਈਰਾਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੋਸਤ ਤੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਸਨ, ਔਰ ਈਵਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸੀ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਰੈਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੋਇਲਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਯੂਨੀ ਲਾਬੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਅਬਲਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਯੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮਲਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਫੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਗੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਹੈ ਸਹੂਨੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਵਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ 3 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸਨ 67 ਤੇ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਡਰੋਨ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇਜਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਏਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇਜਾਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਏਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਮਕਾਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਚਕ ਦਿਖਾਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਇਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੁਹਰਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਬਰਬਾਦੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਈਸ਼ਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾਪਨ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਹੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੈਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਸਰ, ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕਲੀ ਈਰਾਨ ਲਈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ 'ਤੇ ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਹਿਮ ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਤੀ ਸਟੈਟਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਓਮਾਨ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਮਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਐਡਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਰਾਨ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੇਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਇਸ਼ਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਔਰ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਤੇ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਤੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਚੁੱਪੋ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਭੇਜ ਕੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਆ ਗਈ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ एजाज महमूद मलिक साहब, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਲਬਨਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਬਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਬਨਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਾਂ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਬਨਾਨ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਲਬਨਾਨ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੈ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐਹਲਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ CNN ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਹਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸਫਾਰਤੀ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮੁਨਕਿਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਬਰ ਰਸਾਂ ਇਦਾਰੇ CNN ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐਹਲਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਇਜਲਾਸ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਫੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਲਬਨਾਨੀ ਸਫੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਫਰਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਫਦ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਫੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਬਨਾਨੀ ਵਫਦ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਸਫੀਰ ਸਾਈਮਨ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਫੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਲਬਨਾਨੀ ਸਦਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮਬਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਨੂਬੀ ਲਬਨਾਨ ਤੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਇਨਖਲਾ ਤੇ बैनुल अक़वामी सरहदां के मुताबिक लबनानी फौज की तैनाती है। ये मामला जोड़ा है ये तुहानूं पता है कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। हुण ये वेखण नूं मिलेगा कि ईरान इस मामले के उत्ते मौक़िफ़ अख्तियार करता है, क्योंकि लबनान का मामला जोड़ा है वो जिहड़े अमरीका ईरान मुज़ाकरात ने उहदे विच भी बड़ी प्रायरिटी ते आने वाले दिनों इन्हां ते मजीद जोड़ा है वो डिवेलपमेंट्स होणगे तो तुहाडे नाल जरूर शेयर करेंगे। अज के प्रोग्राम तो इतना इजाज़त देव, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में जरूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।